Shall we start up, sir? Ravindra, sir? Yeah, Savin, start ಮಾಡೋಣವಾ? I think we can start, sir. Yeah. Because already 270, I am seeing the number here. Yeah. So it's right time to start. Yes. Mr. Savin, shall we start? Hello. Mr. Savin, shall we start? Yes, sir. Yes, sir. We'll start. Just Okay. madam is link. Okay. Chaitanya madam start. Yeah, madam. Please. Okay. Hello everyone. Myself Chaitanya from Triple T Academy. Today I would like to have a warm welcome to everyone, our all department HODs from JSS and JSS team who have Namaskar. gathered here to have a discussion on our DCET, how to crack the DCET exam. So before starting this session, we'll start with a good thought. That is, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Fantastic. Why I opt this thought means this is very much suitable for our DCET aspirants, because they have been very much preparing effort with so much of effort from many days, from many months. That will be coming to have a result within few days. So all our DCT aspirants, today you have a very good session so that you can know how to crack the exam, and you'll be getting guide from all our experts from the JSS team and even from Triple T Academy. So that please have a useful session and follow to it. Right now I will over through to JSS team. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you very much. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಸೊರಗಾವ್ ಅಂತ, ಡೀನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ JSS ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ 66ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸವಿನಾ JP, ಹೂ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಒಂದು 3 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು who have cracked DCET successfully last year and have joined our institute for engineering degree. Mr. Pratik from Electronics and Communications Engineering Department, Ms. Kritika from the same department, and Mr. Chirant from Mechanical Engineering Department. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿದಾರಿಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ PV ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. What best we can do for our diploma students who aspire the engineering education through lateral entry. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್, why can't we conduct a session that will be helpful for diploma students to crack the diploma CET exam successfully and get an engineering seat in a good engineering college. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಸೇರಿದಿರಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ all of you have joined with a lot of enthusiasm and interest. I welcome you once again and I wish you all happy learning. And I now request Mr. Savina JP from Triple T Academy to address the students. Over to Mr. Savina. Thank you, sir. Once again ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಶುಭ ಸಂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And dear students, next another 30 minutes we'll have good session with JSS team. And even though last from almost
some few students here from 6 to 8 months, you are studying for a diploma CET at the same time, and few students last from 1.5 month with a large pressure, because I guess even though few students you are writing your 6th semester lab exam also, I guess few students called in the morning, sir, tomorrow we have lab exam, then day after tomorrow we have DCT exam, sir. How to balance this situation? I guess this is a situation COVID makes us a very difficult time for everyone. Anyway, this year I get a lot of pressure, stress, and everything. We have to balance in our life. Thereby, we can come out with a good things in our life. So, dear students, next 30 to 35 minutes, almost half an hour, we'll try to get more information from the JSS team and everyone. Thereby, even though later ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರು ಏನೇ ಕ್ವರೀಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಅಂಡ್ ಆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಇವನ್ ದೋ ಇನ್ನು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಏನ್ DCT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಹಾಗೇನೆ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ JSS team, Vincent sir only, share the PPT and please proceed, sir. Yeah, thank you, Savin. Thank you for that wonderful introduction. And may I now request our students, Mr. Chirant, Mr. Pratik, and Ms. Kritika to share their experiences one by one on how they cracked this DCET last year. May I call upon Mr. Chirant? Chirant is there? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, Chirant. Would you like to take up Chirant first? Yes, sir. PPT will be good. Yeah. Savin, can you share my this one? I have just a minute. PPT. I will share. Just a minute, sir. Yeah. Yes, sir. Please, sir. No. Yes, sir. It is seen. It is seen. Visible. Yeah, visible, sir. Visible. Yeah. Let me welcome to all diploma aspirants who would like to join engineering. We will divide into two this session. One is interaction with the student on how to crack the CET. Later stage, we can move towards the campus tour. For this, how to crack the CET, this Chirant case is going to talk right now. Chirant, you can continue. Yes, sir. Thank you, sir. Good evening, everyone. I am Chirant from Mechanical Engineering, third year from JSS ATE. So today I will be helping you in getting free, no tension type of attitude before going for CET exams. Okay, as you all know, the exam pattern has 180 questions for 3 hours. So it will be like one question for 1 minute. So ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ CET ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 45 minutes you have to be early for the examination center. Always carry 2 ballpoint pens, black ballpoint pens before going for the exam. And the marks will be divided as you're seeing on the PPT, 40 marks applied mathematics, 40 marks applied science, and 100 marks from your core subjects. And your ranking will be based on 50% from the CET marks. That is what will be attending for 180 marks. Those 50% and the aggregate of 5th and 6th semester marks, 50%. So both you will be adding and you will get the CET results. Sir, next slide. Okay, I request everyone to take a screenshot or you can note down these things. This will be very important after completing your CET exams.
So everyone, if you are taking a screenshot or note down, please do it. ಇದು CET ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ವಿತ್ 5 ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ. ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. DCET ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್, DCET ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನನ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಓಕೆ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು CET ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅಂಡ್ ಯೋರ್ SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತನಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 5th and 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ HOD ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೀಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 7 years ಪ್ಲಸ್ 3 years ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 1st standard to 10th standard ಅವರು 10 years ಇರ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. 10 years ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ರೆ 10 years ಅದುವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದು ಅಷ್ಟೇ 10 years ಇರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಾಪೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. 1 ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಕಾಪಿ ಇಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ 45 minutes ಮುಂಚೆನೆ ಹೋಗಿರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ 45 minutes ಮುಂಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾರನ್ನಾರು ಕೇಳ್ಕೊಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ OMR ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. 2 ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಸುಮ್ನೆ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್. ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋದಿರಲ್ಲ, ಬರೀ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೋದು ಕಲರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅನಲಾಗ್ ವಾಚ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಪ್ಪ, ಯಾರೇ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. CET ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ OMR ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ 180 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ OMR ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ CET ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 20 marks. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಆಗೋದು. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23 ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ B ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 23 ನೋಡ್ಕೊಂಡು B ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 23 ನೋಡ್ಕೊಂಡು 24 ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ 1 2 times 3 times ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 2 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹುಡೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಮ್ ಆಗಿರಿ, ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು 3 years ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ 3 years ಓದಿರ್ತೀರಾ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಏನಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು -1 marks ಅಥವಾ -2 marks ಆತರ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇನ್ನ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್.
ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 2 marks 3 marks ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 3 marks 5 marks ಅಂಡ್ 6 marks ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಆರ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 6 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೆಂದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಗ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್, ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ನ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ 5 marks 6 marks ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ 5 marks 6 marks ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇವು. ಸೊ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಂದಿಯಾಗಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ದು 5th sem 6th sem ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು 100 marksಗೆ 180 marksಗೆ ಒಂದು 100 ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ 500 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ try your best, that's all. Okay, thank you, sir. Kiran. Thank you. Pratik, could you please share your views? Good evening, everyone. So I don't have any PPT, but I'll just share my views and tips for the students. Sir. No problem, Pratik. You can, please. Yes, sir. Good evening, everyone. I'm Pratik from 5th sem Electronics and Communication Department. So I'm here to share my experience about how did I appear to my DCET exam. So as Chirant has told you about all the details and examination pattern, so I would like to go forward with how to prepare in your last moments of your exam. So ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3-4 days ಉಳಿದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ 2 to 3 years ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫೈ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 to 3 years ಇತ್ತು. ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬರಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದು 1-2 years ಹಿಂದೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೆನ್ಪಿರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ 2-3 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ತಿರುಗಿಸಿ ಆತರ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 180 minutes ಆಸ್ ಚಿರಾಗ್ ಟೋಲ್ಡ್ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀವು 1 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಇಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಮ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೆನಪು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ನೆನಪು ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 10 to 15 minutes ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಂಕ್. ಆಸ್ ಚಿರಾಗ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅದೇ ತರ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಒಂದು 15-20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಸಮ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ಐ ಥಾಟ್, ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈ ಲಕ್ ಐ ಗಾಟ್ ಸಮ್ 5 to 6 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ನಿಮ್ಗೂ ಅದೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. Fine, Pratik. Thank you very much. Kritik is there? Yes, sir. Yeah, can you please share? First of all, good evening all, and I welcome all my dignitaries and below teachers are presented here. And big hello to all my friends. I am Kritika Managoli, studying in 5th sem from ECE department.
So this evening I am here to say how did I crack my DCT examination. I was secured with 2500 rank then, and also I know how it feels in the last moment. Well, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕೂಲ್ ಆಗಿರಿ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿರಂತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. And here are few tips I will tell you to follow while preparing for your DCT examination. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 3 years ಇಂದ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ you will be familiar with your technical subjects. So go for science and mathematics first. And also I suggest you people for a group discussion, because when you do group discussion, each one of you will come up with new topic and you will cover maximum information in less time. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಓದಿರೋದು ಮರ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೀಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 3 years ಇಂದ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕವರ್. Still, if you aren't enough confident, pick the subject which is most difficult for you. ನಿಮ್ ಇಡೀ 3 years ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಟೇಕ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿರಂತ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ಲಾಂಗ್ ಇರೋದು ನಿಮಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರೀಕಾಲ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್, ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎನಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕವರ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೈಟು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಓದೋ ಬದಲು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. I would suggest you people to attend questions on science and technical subject first, because you will get enough time to solve problems on mathematics later. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಅಲೋ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಟಿಪ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಡೂ ವೆಲ್. And I thank my beloved lecturers for giving an opportunity to share my tips to my beloved friends. Thank you. Have a nice evening. Yeah, thank you, Kritika. Very nice information from Pratik, Kritika, and Chirant also. Savina, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟೂರ್ ಹೋಗನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಥವಾ? Excuse me, sir. Please. I forgot to tell one thing. Yeah, Chirant. ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ABCD ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಪಿ ದೇರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್.
ಓಕೆ Yeah, very important point. Very important point. ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಬಿ ಹಾಕ್ದ ಅಂತ ನೀವು ಬಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ, ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ ಅದರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು. Yeah, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. correct. Now move to person, sir. College. Yes, sir. Sir, 1 minute, sir. Sir, just a minute. Seven. Just will ask any doubts or any Yeah, that would be better. clarification Correct. regarding correct. examination Yeah. with the student. If dear students, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಸ್ as well as myself also try to answer your queries. Okay? Yeah. If anybody have queries, you can raise your question. Excuse me, sir. And after that, please you have to mute it. Okay. Yeah. Okay. Myself, Tarun, Yes, sir. yes, I'm sir. from Triple T. So how to manage the time, sir? How to manage the time in DCTs? Yeah, I think Mr. Pratik would answer this question because he was just telling yesterday how he managed the time in his DCT. Pratik, could you throw some light on your friend's query? Yes, sir. As I told in my point, you please take some previous year question paper, solve it by keeping a time. Like you have ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ 3 hour ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಪೇಪರು, ನೀವು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Yeah. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. Yes. Timer ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So you can verify yourself whether could you solve one question in 1 minute or within 1 minute. So ಆ ತರ ಒಂದು 10-20 question try ಮಾಡಿ. So you will get a confidence. I hope Yes, your sir. question is answered, Mr. Tarun. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, Tarun, from my side, one more suggestion for you. I Yes, guess like last ನಿಮ್ಗೆ ಏನು 2 months ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Even though I told that by this Saturday I'll give you one mock exam, starts Very from nice. 3 o'clock to till 6 o'clock. With respect to your department and everything, not only for AEND, for every department also. Please you attend that exam and try to cover all the questions within 3 hours is the one thing. And even though ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಕೃತಿಕ and other students informed that better ನೀವು initially ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು 1 minute ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬೆಟರ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಮೀನ್ 100 questions you can almost by 60 to 70 minutes ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, there are 40 questions. These 40 questions I guess approximately 30-35 minutes ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. thereby ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. thereby ಒಂದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ some of the information from my side, dear students. Thank you, sir. Yes. Yes. Yeah. Any Sir, other? we would like to know, yes, sir. How many series question paper will be there? So like A to C or A to E? Four. Like I think 4 series. I think ABCD. 4 ABCD. Oh, yes, sir. They basically last year they given till F series. Okay. Before that it was 4 only. ABCD. Uh-huh. Depends sir. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೃತಿಕ್ ಆರ್ someone told that ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿ ಸೀರೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಐ ಗೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ನ 2 days ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆತರ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನೀವು ಅದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಲೈಕ್ ಸೀರೀಸ್. ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. Fantastic. Yeah, very nice.
Sir, if working sheet completed means we can get additional sheets or No, 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 Aditya, uh, here, Aditya, I guess Yes, sir. this is the thing is what happen in a answer sheets. There will be a rough working ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಗೆ ಶೀಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ OMR ಶೀಟ್ ಇನ್ ದಟ್ Yes. OMR ಶೀಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ agree in case of a mechanical or any department subjects as well as science subjects there is no such problems idru kuda nimge 1 2 3 maximum problems irutte that's all that we can solve in that space only given space only if possible better you people carry pencil as well as eraser okay suppose nimge ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ erase ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು then you can Yes. answer it. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಮೆಥಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Yes. Either A or B or C or D. So 4 choice ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್. So you have to shade one of them. ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ Black ball point pen. Correct. So only one. Yes, here is a Yeah. ಹೇಳಿ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಎರೇಸರ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yeah. Why not? You can Yes, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Pen, pencil, you can take, no issues. ಪೆನ್ just you can ಸರ್ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಪೆನ್ ಪೆನ್ ಇಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೆನ್ ಇಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅದು ಕಲರ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾ ಸರ್? It's not Yes, you mandatory can ಅಲ್ಲ. take. Color xerox Mandatory ಇಲ್ಲ ಹಾ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಲರ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ And here is a one more question. Yes, sir. ಸರ್ ಇದು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫೋಟೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು? ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ That ಮಾಡಿ. you request after in a KEA ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. There is no issue. In the DCET submission ticket, instruction to the candidate, point number 5 says that the candidate are not allowed to wear or carry any type of wristwatch. Analog also not allowed. Even though analog also not allowed, but better you do one thing. Most of the ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ವಾಚಸ್ ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ವಾಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇದೇನಿದೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೀವು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and one more in our ticket only they mentioned for every 1 hour they will be having a ಬೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈರನ್ ಇರುತ್ತೆ. bell irutte. And here one more question, sir. How can I manage exam tension and how to prepare for exam? And this is a good question. So on exam tensions ನೀನ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 to 2 days are left. No, maximum ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. And examination just feel free, and you are not losing anything in your life. You are trying to get something in your life, right or not? So ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋಸ್ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ದಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವೇನ್ 3 years ಇಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಈಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 180 ಬರ್ಸಿ 180 ಬರೆದ್ರೇನೆ ಸರ್ ನಾವು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅದು ಹಾಕ್ತಾರ ಸರ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸರ್ OMR ಶೀಟ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಶೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಕಾಪಿನಾ OMR ಶೀಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಒಂದು OMR ಶೀಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಸೀಟು ಅಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೀಟು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್. Sir, what is a good rank in DCT, sir? ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮಳೆ
ಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಒಯ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಥವಾ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಯ್ಬೇಕು? ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಕು. ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್, ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಎರೇಸರು, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಐಡೆಂಟಿ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಯ್ಬೇಕಾ ಸರ್? Yes, ಹೌದೌದು, yes. ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ Identity proof ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಬೇಕು. Original ಒಯ್ಯಿರಿ. ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಏನು ಒಯ್ಬೇಕು ಸರ್? ಏನೇನು ಒಯ್ಬೇಕು? ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ DL ಇದ್ರೆ DL ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೋಟರ್ ID ಇದ್ರೆ ವೋಟರ್ ID ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಲ್ತೀವ ಅಂತ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ID ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಡ. ಕಾಲೇಜ್ ID ಜೊತೆ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಫೋಟೋ ID ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, ವೋಟರ್ ID ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಕ್ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಾ? ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋ ಅಮ್ಮ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಂತ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನೇನು ಒಯ್ಬೇಕು ಸರ್? ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೂಫ್? ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ID ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಓದಿದ ಕಾಲೇಜದ ID, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಓಕೆ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ID ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಸವಿನಾ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೋ, ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಡೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು KA ಗೆ ಈಗ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇವರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದು KA ಅವರಿಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಂದ ಅವರಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ID ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನೋ, ಕಾಲೇಜ್ ID ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಏನೋ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೋಟರ್ ID ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದ ಒಂದು ಪ್ರೂಫಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 6 ಟೈಮ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬಹುದಾ ID ಗೆ? ಕಾಲೇಜ್ ID ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಂತದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಆತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೋಟರ್ ID ಯಾವ್ದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಕಾಲೇಜ್ IDs ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಇದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. Okay. Sir, during verification, do we require NOC for government employees? Yes, exactly. Already you are working, madam? Verifications. Yeah, sir, I'm working. Yeah. That is required. That's what I want to clarify. Yes, that is required. As Mr. Savin put it, it is required. Yes, it's compulsory. ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿವಿಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? When it will be there, sir? Usually when the verification will be there after the completion of exams. Once results are approximately declared, 15 to 20 days, 15 to 20 days, correct. 15 to 20 days. Okay. I guess, dear 20 students, days. right now, what and all the application process and regarding that after the examination, I guess, even though I'll share all the information even after the DCET examination, okay? Because right now, any queries or any questions regarding CET exam, please raise. Suppose in this very other than that, even after that, I can clear it out, okay? Now, if you have any questions regarding CET, that's your wish. It's not compulsory. I guess in your college that is restricted. Here there is no issue. Excuse me, sir. Yes. Sir, evening mechanical
ಸರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ? ಯುನೋ 2 ಕಾಲೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ Yes, majorly there are 2 colleges. One is evening ನಿಮ್ಗೆ BMS College of Engineering, another one is UVC ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. UVC ಎರಡೇ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರೇಜ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸರ್? ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 300 to 400 ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. So for day ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ colleges, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು DCT ನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅವೆರಡು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 300 to 400 ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಓಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೀಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ 2 ಕಾಲೇಜ್. 300 to 400 rank. 300 to 400 ಒಳಗಡೆ rank ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ 5th semester marks as well as DCT marks. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು 110 ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸರ್ ಇನ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ 3000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇಕೋ ಕಾಲೇಜ್ ತಗೋಬೋದಾ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಗೋಬೋದಾ? 2000 ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ದು ಸಿಗಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಬಿಲೋ 1000. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬಹುದಾ? ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. myself Akshata. Yeah. Sir, now civil and engineering colleges ಯಾವಿದೆ ಸರ್? Akshata, can you repeat? Sir, evening colleges for civil. Same. BMS ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, UVC ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. Sir, rank ಏನಿರಬೇಕು? ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಸರ್, 300 to 400 Same ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಸರ್ UVC ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇದೆಯಾ? Almost none, to my knowledge, all core branches are there in UVC. ಸರ್ UVC ಗೆ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದೇ ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಟರ್ ಅಪ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಗೆಸ್ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಟುಡೇ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ DCT ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬಬಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಲುಕ್ ಇಂಟು ದಿಸ್. ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಬಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಮಕ್ಕಳ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ರಿಪೆಂಟ್ ಪಡಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ಗಾಡ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ ಟಾಪ್ 10 colleges in Karnataka for mechanical branch. Now we will come back to you very soon. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, I will share some of the information with you. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, then we can discuss once this result is announced. ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ನಿಮಗೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸರ್ ಒನ್ ಡೌಟ್ ಸರ್, VTU ಬೆಸ್ಟ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್? ಸರ್ ಅವರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸರ್. ಸರ್ VTU ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ ತರ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೆಲ್. ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ. ಸರ್ ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ನಾವು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. Dear students, suppose if you have any queries regarding CET examination, that only please ask. Because ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ queries ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು CET examination ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ.
ಇವನ್ ದ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ ತರ ಸೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ನನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವರೀಸಿಗೂ ನೀವು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವರೀಸ್ ಇರಿದ್ರೆ ಸಿಇಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವರೀಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇವರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳದ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ JSS-80 ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. JSS ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡಿ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೊಳಗೆ 3 ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು A ಬ್ಲಾಕ್, B ಬ್ಲಾಕ್, C ಬ್ಲಾಕ್. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 22 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೊಳಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಯರ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು JSS-80 22 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರುವಂತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಜಿಮ್ ಇದೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆಯಾ, ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆಯಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಅರೌಂಡ್ 2 ರಿಂದ 3 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೊಳಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಬಹಳ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 3rd ಸೆಮಿನಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮಷಿನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 15 ರಿಂದ 20 ಲೇತ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ, 4 ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ, ಶೇಪರ್ ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 2ನೇ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇದೆ. 3ನೇ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫೌಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ JSS ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3rd ಇಯರ್ ನೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಇದು 3rd ಇಯರ್ ನೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ರ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ EC ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಸಿಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಷಿನರಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ನೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ 29 ಜನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದೇವೆ. 29 ಜನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಒಳಗೆ 17 ಜನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ PhD ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದವರು ಇನ್ನುಳಿದಿರೋಂತ 12 ಜನ PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಇದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರೋ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ. ಮ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಪೈಥಾನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದೆನ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಪ್ರಭುಲಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ 8 lakh rupees ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಾಗಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, BTD ಇರ್ಬೋದು, HMT ಇರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸಾಟರ್ಡೆ, ಸಂಡೇ ಅಥವಾ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ 8 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 30 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಜೊತೆ 30 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಜೊತೆ MOU ಇದೆ. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು MOU ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಮಿನಾರು, ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ಲರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3rd ಇಯರ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಯಾರೋ ಈಗ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, IAS, IPS. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್. ಡಿಕ್ಟೇಟೆಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೀವೆಲ್ಲಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ದು? ಈಗ ಯಾವ ತರ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಕೇಳಿರೋದಲ್ವಾ? ಕಾಲೇಜ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? 1-2 minutes ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಕುಮಾರ್. ಸರ್ ಅದು UPSC ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಅದೇ ಹಂಗೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಸರ್, ಮುಗಿಸಿ. ಓಕೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡದ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಓ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ನೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತ ಕಾಲೇಜ್ನೊಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೇಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರಿನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, MS ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ನೀವು BE ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವೇ ಬರ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಸರ್ ನಾವು GRE ಮಾಡ್ಕೊಂಡು MSc ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವೇ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ MSc ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬೇಕು. ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ CAT ಫಾರ್ MBA ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಕಾಲೇಜಿನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇವ್ರ ಕಂಪನಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಿವೇನಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, LNT ಬರುತ್ತೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾಷ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನೊಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ 6 lakhs ಇಂದ 43 lakhs ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನೀಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ MOU ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟು % ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸರ್, ನೀವು 65% ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. 100% ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ವಿ ವಿಲ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು. ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೇವೆ. ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಸರ್? ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್? ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ. ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ವಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ CET ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ 14th ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಸೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನೀವು ಸೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ, ಬಿಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ 14ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮಗೆ CET ಇದೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 15 to 20 days ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಅನದರ್ 15 days ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೆಂಬರ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ January 2022. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದಾಗಿರೋದು 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2 months ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಕಾಲೇಜು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ January 1st ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. January 1st ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗತ್ತಾ? ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್?
ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದೇ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ JSSET ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ CET ಆದ ನಂತರ those who would like to join JSSET, we will conduct from the 4th week of November till you are joining to our college online classes every day, 40 minutes to 1 hour, one subject every day, evening time, morning time. ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿತಿನ್ ಆ 2 months ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ V2 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ 3rd semester. ನಿಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮನಗಂಡು JSSET ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 3rd semester ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನಿಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು, ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 1 hour, 40 minutes to 1 hour, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ JSSET. ಇದು ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್, ಈಗ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲಿ JSS ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟೂರ್. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ನೌ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಟು ಯು ಹೌ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ಇದು. ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸರ್ VTU ಬೆಟ್ರಾ ಅಟಾನಮಸ್ ಬೆಟ್ರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಫೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೀಸ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಅಂಡರ್ VTU ನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ VTU only. The thing is, in autonomous colleges, the examinations are conducted on their own. Under VTU affiliated colleges, VTU will conduct the examinations. Other difference. Fees, it differs from college to college. Okay, so based on the facility they provide, fees will vary from college to college. ಒಂದು 10-20 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಫೀಸ್? ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್ DCET ಈ ಸರ್ 2020? ಅರೌಂಡ್ 28,000 ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 24,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೋವಿಡ್ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 28 ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, VTU ಬೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆಟೋನಮಸ್ ಬೆಸ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತದ್ದು ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾವೇನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಗೆಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ರೂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ ಲೈಫ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು. ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೊರಡೆ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಗೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್, ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ. ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅದಿಷ್ಟು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾವೇನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಲೇಜ್ ರೂರಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಇವೊಂದು ನೀವು JSS ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ 5 to 10,000 ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. ನಾನು ಹಿಯರ್ ಬೈ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೇಮ್. ಸಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ 30,000 40,000 ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ, ಐ ಗೆಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಐ ಮೀನ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ I can share that. ನಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. This is one of the good organization in Bangalore and Karnataka. Even though this organization below 10 to 15 rank in Bangalore itself. ನೀವು ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇವನ್ NBA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು NBA ಕೂಡ ಆಗಿರೋಂತ ಕಾಲೇಜ್ NAC ಅಕ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ CET. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಇವನ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಗೆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಗೇರಿನಲ್ಲಿ. ಕೆಂಗೇರಿನಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಮೆಟ್ರೋ ಕೆಂಗೇರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಆರ್ಚಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. BMTC ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೂ ಇಳಿದು ಕೆಂಗೇರಿಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಈಗ ಇರೋ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್? DCT ರಿಸಲ್ಟ್. DC approximately 20 days. 20 days. ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್? ಅರೌಂಡ್ 45,000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, 45 ಟೋಟಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಐ ಮೀನ್ ಸೇ completely government college, I think it is around 25,000 rupees. And government aided college, as you said sir, it is around 45 or 50,000 rupees. And private unaided colleges, it is 58,000 CET. ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್, ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ CET ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, CET ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ನ ಇವಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. CET ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅವ್ನ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ? ಸೇಮ್ ಫೀಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಏನು ತಗೊಳಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಹಲೋ ಸರ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ 92,000 ಏನೋ ಇದೆ ಪರ್ ಇಯರ್. ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ fine. After that 9 o'clock after that. ಈಗ after this session one minute. ಈಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೇವಲ್ವಾ, ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಕ್ CET ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಥ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಇಮೇಲ್ ID. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಟೋನಮಸ್ VTU? ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ VTU ಇದೆ. ಸರ್, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು? What kind of tips? Solution or method? Yes dear students, one minute ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yes, regarding that, dear students, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೋ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ.
ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಒಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 50 ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 50% ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ದೀಸ್ ಅಂತ 4th ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ದೀಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಅದನ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 180 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 10 to 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 95% ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗೋಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಿಷ್ಟು ಮೇನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಗೆಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವರೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವೊಂದು ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನೇ CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ JSS ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 2 months ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೊಂದು ನೀವು 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬರೋಂತ M3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈಗಲೇ ಸ್ಟಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಫ್ಟರ್ ದ DCET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ JSS ATE ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೊಂದು ನೀವು DCET ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ನ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್, ಐ ಗೆಸ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಾಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಗೆಸ್ ಎಸ್ 2 OMR ಶೀಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬತ್ತ ಸರ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ OMR ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. OMR ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಈಸಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪೆನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇದಾಗಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಬರೀ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸರ್ ಬೋತ್ OMR ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬರಿಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಬೋತ್ A and B ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೋತ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. Okay, and later dear students I'll share that link in a WhatsApp group. Okay, ನಿಮ್ಮ WhatsApp group ಏನಿದೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಂಕ್ ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, you can fill that. Sir, how about bridge course for hello sir? Yes. JSS ನಲ್ಲಿ bridge course attend ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ how about for evening college students options ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ DCET ಬರೀರಿ. ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಅನ್ನೋನ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಥವಾ A ಹಾಕಿದ್ರೆ P ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ABC ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ? No. In 180 questions in A option there is a 40 question, 45 question. B ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ABCD ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ನಂಬ್ಕೋಬೇಡಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ನಂಬಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 or 2 minutes ಇರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಒಂದ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. JSS ಅಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? E082. ಸರ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಏನಾದ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ 75% ಆಫ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸರ್? 75%. According to the VTU rules, I mean standard. Yeah, as per VTU rules. Sir, 5 to 10% seats ಇರುತ್ತಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್? Yes, exactly. 10%. Okay, students, I guess this information regarding ನಿಮ್ಮ DCET syllabus examination ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವರೀಸ್, ನೀವು ಕ್ವರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥದ DCET ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅಂತ ಕ್ವರೀಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. We'll discuss same in after the one more session we will discuss. Yeah. Okay. Thank you, Mr. Savina. Thank you very much for your wonderful inputs to the students. And I thank my colleague Dr. B.V. Raghavendra as well, along with our students Mr. Chirant and Mr. Pratik and Ms. Kritika for wonderfully sharing their experiences with the budding diploma engineers. Thank you everybody. All the best students. Excuse me, students. Potential avardala DCET, all the best. Do well. Yeah, Helama, last question. Thank you, sir. Just a minute. Excuse me. Excuse me, Rupashi madam is here. Yes, Rupashi madam, please speak. Okay, sir. Actually, I'm a manager of Technogeeks Innovations DCET Coaching Center. As of now, all the students, they know that TTT and TGI we were collaborated each other. So, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ students ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವೇರೀಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಇರ್ಬೋದು, VTU ಇರ್ಬೋದು, ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, DCET ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ, SNQ ಕೋಟಾ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಳೇ, ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಆಟೋನಮಸ್ಗೂ ಮತ್ತು VTUಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತರದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಮಕ್ಳೇ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 20 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳೇ ಇರೋದು. ಡೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇಟ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಡೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಅಪಾರ್ಟ್ from that, the remaining complete information almost same ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈಗ ಸರ್ JSS ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ದು DCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ. ಸೊ ನೀವ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಳೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೇಟ್ 1 ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಳೇ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, thank you, madam. And once again, I'm expressing my thankful to all JSS team and as well as my dear students also. I hope that this session ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಇದೇ ತರನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನ ಏನಾಗಿ ಕ್ವರೀಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು HOD ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ HOD ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ HOD of JSS Academy and Dr. B.V. Raghavendra sir as well as JSS team. Even though I am going to
thanks to the Rupa Streamino, he's a coordinator head. And attending for all these students, I hope that you got good information. This session was went well. Thank you for attending, dear students. I'm going to wind up this session here, sir. Thank you. Thank you very so much. much, sir. Thank you, Okay, sir. sir. Thank you Okay, very sir. much. Thank Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಾ? Yes, I'll inform you later.